जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जद मैं इस विषय बारे सोचा तो बहुत सारे सवाल जिहड़े दिमाग च आए कि पंजाबी नौजवानी दे नौजवान दे रस्ते करस्ते की ने। जद असीं नौजवान की गल करते हैं पहला तो मेरे लिए यही सीगा कि नौजवान च तां नौजवान दियां बहुत सारियां पछाणां जां बहुत सारे रूप हैगे आ। साडे सामने वो नौजवान भी हैगा जिहड़ा +2 पास +1 +2 च पढ़दा पिया, जिहदी इस टाइम अहम भूमिका ते वो किसी जगह तो मोटिवेशन लै रहा, किसी जगह के नाल जुड़िया होया, चाहे वो सोशल मीडिया के नाल जुड़िया होया, चाहे किसी होर ज्ञान परंपरा के नाल जुड़िया होया। उहदियां की दिशावां ने, उहनूं की अपनी धरती पैरी लगदी है, उहनूं अपनी भाषा पैरी लगदी है जां नहीं लगदी। वो नौजवान भी है जिहड़ा ग्रैजुएट हो चुका, कालेज दे विच जा चुका, रोज़गार दीयां संभावनावां नूं तलाशदा पिया। वो नौजवान भी है जिहड़ा यूनीवर्सिटी आके अपनी होंद नूं जिहड़ी उहदी लड़ाई लड़दा पिया कि असी 10 साल यूनीवर्सिटी हो गए, 8 साल हो गए पढ़दिआं नूं ते असी जिथों आए सी हुण बहुत दूर चले जा चुके हैं कि हुण वापस मुड़ीए जां किधर नूं जाइए। जिहड़ी गल सर ने निराशा वाली कीती, तां बहुत सारे सवाल है। नौजवान वो भी है कि जे सर दे महकमे की गल करिए तो इन्हां दा वाह है कि जिहड़ा एक मुजरम भी है, एक किसान खेत च काम करदा वो भी नौजवान है, एक जेल च बैठा वो भी नौजवान है, एक कतल गैंगस्टर के रूप च वो भी नौजवान है। क्योंकि मन्निया जाता है कि देश यही साडे वड्डे कहंदे कि नौजवान देश का सरमाया है। उहदे च मैनूं ये गल लगदी है कि वो देश का सरमाया है जां नौजवान इस करके इंपोर्टेंट है क्योंकि जिन्ने भी काम ने देश के दुनिया के उन्हां दी जिहड़ी प्लैनिंग है उहदी एग्जीक्यूशन नौजवान के थ्रू है कि एग्जीक्यूट नौजवान ने करना। कोई भी प्लैनिंग नीति पद्धर ते होवे, चाहे वो किसी महकमे च होवे, हुण भी एग्जीक्यूशन नौजवानों के थ्रू हो रही है। तो एग्जीक्यूशन किते वो बहुत ठीक एनर्जैटिक तरीके च हो रही है, किते उही एग्जीक्यूशन उहदी एक गैंगस्टर दे एक कातल के रूप च हो रही है ना। तो किन्नियां दिशावां हैगियां ने नौजवान दी, ते किन्ने सारे मसले है। साडे सामने वो नौजवान भी है जिहड़ा यूनीवर्सिटी आके अपने हक्कां लई लड़दा, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़दा, कुड़ियां ने होस्टल की लड़ाई लड़ी, कल भी ये बारे गल हुई सी। वो नौजवान भी है जिहड़ा दिल्ली जाके दिल्ली दियां बरूहां ते अपने बजुर्गों के पिछे लगदा, उन्होंने कहता कि असीं तुहाडे पिछे हैगे आ, है ना, तो असीं लड़न नूं तैयार हाँ। उहदे विच वो नौजवान भी हैगा जिहड़ा उत्थे डीजे ते जाके नचदा है उच्ची, तो उन्होंने बजुर्ग कहते वो टिक जा टिक जा टिक जा। मतलब बहुत सारे जिहड़े रूप हैगे नौजवान के, बहुत सारे वर्ग ने, तो बहुत सारिया स्पेसिज जिहड़े स्थान हैगे आ। साडी कोशिश हो कि वो सारिया चीज़ों को कलेवर च लईए, क्योंकि तुसीं वो बंदे हो जिहड़े पुस्तक मेले च आए हो, तुहाडे हत्थ च किताब है। इस तो पहलां भी एक नौजवान सी अनुराधा बेनीवाल जी जिहड़े अपनी वक्री किताब की तरह ने। तो कोशिश करांगे कि इन्हां सारियां पछाणां बारे, इन्हां सारियां बारे गल करांगे, अखीर ते तुहाडे नाल भी डिस्कशन करांगे। मैं हुण इस करके भी खुशकिस्मत मनदा अपने आप नूं कि नौजवान बेसिकली मेरे लिए वो जिहड़ा नवें दे नाल जुड़िया रहिंदा, पुराणियां चीज़ां नूं भन्नदा तोड़दा रहिंदा ते नवीं सोच दे नाल जुड़दा रहिंदा। इस करके मैनूं ये लग्गिया कि अज नौजवानों बारे डिस्कशन हो रही है, तो डिस्कशन करन भी नौजवान ही आए आ, भावें वो वड्डी उम्र दे आ, पर वो नौजवान ही हैगे आ। क्योंकि एक लेखक ते चिंतक ही सब तो वड्डा नौजवान हुंदा, एक अध्यापक सब तो वड्डा नौजवान हुंदा कि जिहड़ा टाइम दे नाल तुरिया जांदा, माड़ियां चीज़ां नूं रद्ददा जांदा, नवां कुछ सिरजदा जांदा। चलो ये कुछ आधार हैगियां गल्लां दे। मैं गलबात शुरू करनी चाहना आगाज़ बड़े सत्कारयोग गुरप्रीत तूर सर तो कि तुसीं लम्मा समा जिहड़ा वो पुलिस सर्विस दे विच रहे हो, किन्ने ज़िलिਆਂ ਦੇ SSP रहे हो, तो तुसीं साडे सामने दो तरीक़े नाल आउंदे रहे हो। एक पुलिस अफसर के तौर पर, दूसरा एक ਸਾਹਿਤਕਾਰ के तौर पर जिहड़ा तुहाडे अंदर एक बंदा बैठा है। तो जदों तुसीं ये दोनों पोजीशनां दे नाल तुसीं लोकां नूं मिलदे रहे हो, तुसीं मुजरम भी नूं भी मिले हो, तुसीं चंगे बंदिआं नूं भी मिले हो। आप गल इत्थों शुरू करांगे, तुहानूं की लगदा कि जवान जिहड़ा हैगा नौजवान हैगा उहदे किस किस्म के रस्ते है जां किहड़े राह ते जा रहा? गुरलाल जी, मैं बेनती करा, मैनू लगभग 28-30 बारे मौका मिले पुलिस की नौकरी करन दा। जिद्दां तुसीं हुणे गल कही, मैं अपनी ड्यूटी के नाल नाल उन्हां ने इंज गल्लां भी कीतियां। जिद्दां मेरे कोल अमरजीत सिंह हुणी बैठे इन्हां नेड़ेओं, तो मैं उन्होंने पुछया तुसीं इस पासे किद्दां चले गए, किद्दां होया। एक बारी मेरी महकमे ने ड्यूटी लाई भी जिहड़े गैंगस्टर जेल च ने उन्हां नाल गलबात की जाए भी उन्हां दे मन च की है। तो मैं जदों उन्होंने गल्लां कीतियां, उन्होंने चाह भी पीती, तो मैं उन्होंने कहा भी तुहानूं इस पासे आउणा नहीं चाहिए।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਲਾਲ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ 1962 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮੈਂ 1977 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੈਟਰਿਕ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। 4 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਾਠਕ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਛਿਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਘੂਰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ। 2014 'ਚ ਮੈਂ SSP ਰੋਪੜ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਔਰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੂਰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੰਘਿਆ, 2 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਜਗਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਚਾਹੇ DJ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਆ। ਮੈਂ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਗਰਾਈ ਦੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 1-2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਇੱਕ NDTV 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਔਰ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਰਸਤੇ ਕੁਰਸਤੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਰਸਤੇ। ਯੂਥ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕੁਰਸਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਉਹੀ ਕੁਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 7-8% ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਕੌਨਸੈਪਟਸ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਨਸੈਪਚੁਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਯੂਥ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਗਰੋਥ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮੀਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆ,
ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨੈਨੀਮੇਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਪੋਇਟਰੀ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਆ, ਨਾਵਲ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪਾਵਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੌਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਪਰ ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਪਰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਜੇਸ਼ ਸਰ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ,
ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੰਤਰ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ UGC ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸੋ ਕਲਚਰਲ ਮੇਮ ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਮੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇੱਕ ਦੇ 10 ਬਣ ਗਏ, 10 ਦੇ 1000 ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਔਰ Twitter 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਓਲੋ ਵਰਨੋ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 90% ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, WhatsApp ਦੇਖਦੇ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5-7 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ ਐਸੇ ਬਣਾਤੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਅਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਭਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੁਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 2016, 12, 14 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ DIG ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ 2016 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਅੱਲੜ ਉਮਰਾਂ ਤਲਖ ਸਨੇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 2018 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬੌਂਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਥਲੀਟ ਪੁੱਛਦਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੋਈ ITBP ਦੀ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਗਭਗ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
मेरी मई महीने रिटायरमेंट हुई तो मैं 2-3 बैंकों गया, पंजाब नैशनल बैंक दियाँ 2-3 बैंकों ਜਿਹੜੇ 6 ਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕਾਰਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਡ GT ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਫਿਰ ਜਸ 500 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ। 60% ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਿਓ ਬਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁਆਇਸ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਕੂਲਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ। 3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹਨਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹਨਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਸ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ DIG ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ PLI ਕੇਸਿਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜਸ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰੇ ਬੈਠਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 2017 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਰੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਯੂਥ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਦੈਮ। तो ठीक है, उत्थे जाओ, उत्थे बहुत कुछ सीखो, उत्थों ज्ञान हासिल करो। और वो हुण ऐसियां फैसिलिटीज़, ऐसियां पॉसिबिलिटीज़ हैगियां ने कि जो तुसी बाहर हासिल करते हो वो तुसी इत्थे बैठ के ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਜੌਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮੀਲ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ, ਇਹ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਐਲਬੂਕਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ BPOs ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਵਰਕਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਖਾਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਰਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 1.1 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਮਥਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਰਕ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ,
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਥਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1500 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਸਾਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ IITs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਰਿਸੋਰਸ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि अगेन जी पंजाब की एग्रीकल्चर आ वो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 के एन उपर खड़ी है इस वेले कि जे असी पंजाब दे विच एग्रीकल्चर की नवी रेवोल्यूशन जिहड़ी कि सारे लोग जोर पा रहे हैं वो सरकार उस पल ध्यान देवे तो पंजाब के पिंड का एक भी बंदा अनएम्पलॉयड नहीं रहेगा। और वो दूसरे नंबर पर जे असी इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन असी जिन्होंने इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन 4 कहने उस पासे आइए कि साडी यूथ आ जी 100% जी एम्पलॉयमेंट आ यकीनी बनाया जा सकता और ये काम यूनिवर्सिटीज़ कर सकदियां ने। पर मैं जी गल ते जोर देना चाहना वो ये आ कि ना ये काम यूनिवर्सिटियां ने करना, ना ये काम सरकारां ने करना और ना ये ब्यूरोक्रेसी काम होने देगी, क्योंकि उन्होंने तो जैसे थे ही सूट करता। अगर ये काम कोई कर सकता तो जिमें राजेश जी ने कहा ये स्टूडेंट मूवमेंट ही कर सकते। जिन्नी देर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगे और अपने हकों लिए नहीं लड़नगे उन्नी देर तक इत्थे कोई एम्पलॉयमेंट नहीं होएगी, इत्थे ड्रग्स चलणगियां, इत्थे सारा कुछ जिहड़ा हैगा ये सब कुछ चलूगा। अगर इनू कोई रोक सकता तो तुहाडीआं ऑर्गेनाइजेशनस तुहाडा मतलब जिहड़ा एक रिवोल्ट आ जां तुहाडा जिहड़ा सरकारां नूं यूनिवर्सिटियां नूं क्वेश्चन करने की जिहड़ी समर्था वही मतलब पंजाब नूं सीधे रास्ते ते लिया। जी जी राजेश सर मैं तुहाडे तो ये पुछना चाहना कि साडे जवान कोले की कोई रोल मॉडल है जिदों प्रेरणा लै सकदा, कि अध्यापक रोल मॉडल बनने की कंडीशन दे विच है जिहदे नाल मसले जिठे जाण? रोल मॉडल की लोड़ की है? असी की साडे नौजवान इन्ने गरीब हो गए हैं कि वो अपना मॉडल आप सिरज नहीं सकते। मैं किसी का रोल मॉडल नहीं बनना चाहता, मैं किसी टीचर को रोल मॉडल नहीं बनया कभी। मैं ये मनदा कि हर एक मनुख बनया ही अलग है तो अपना मॉडल आप सिरज लै। ये एक साडी जज्बाती रूहानी ते मानसिक गुलामी है, सानू कोई मॉडल नहीं चाहिए। यही समस्या जी गरेवाल होना ने बार बार जोर दे के कही है कि असी एक नवी तरह के चिंतन वाल नूं तुरीए, वो रस्मों रिवाज छड़ दीए जिन्हें पिछले असीं तुरे हुए हैं। देखो ये प्रवचन दियाँ संभावनावां और गैर संभावनावां होंदियां। जदों असी डिस्कोर्स नूं डिफाइन करते हैं असी ये कहते हैं कि इट इज़ ए लिमिटिंग फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट थिंग्स। असी सिक्ख्या तंत्र की गल करते हैं। मैनू ये दसो कि असी यूनीवर्सिटी जोड़े लोग बैठे हुए हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, होर एम्पलॉइज़ है, मेहमान है, किताबां लैन लोग आए हुए हैं, दुकानदार है, कि साड़ी सारी सोच साडा सब कुछ पढ़ना लिखना गलबात करना सिक्ख्या तंत्र के दायरे का गुलाम है। असी जम्मण तो पहले कोई पढ़ा लिखा रब नूं दे के आए सी कि असी इस दायरे की गुलामी भुगतनी हमेशा। कि असी चार बंदे बैठ के कोई नवी तरह का कोई काम आप नहीं सोच सकते, कोई आप पढ़ नहीं सकते, असी सिलेबसां दे मुथाज क्यों बने हुए? शायद सानू उदां दा ही काम करना पएगा जिहड़ा किसी वेले 60s दे विच फ्रांस च पेरिस दे स्कूल दे स्टूडेंट्स तो शुरू होया सी। बेशक गल्लां लोग यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स दियां करदे, शुरू स्कूल तो होया सी कि जो सानू पढ़ाया जाता है असी उन्होंने रिजैक्ट करते हैं। मैं तुहानूं दसदा कि सानू यूनीवर्सिटी स्कूल ते कॉलेजां दे ते पॉलीटैक्निक दे स्पेसिस तो बाहर अपने स्पेस सिरजने पैने। भावें चाह की दुकान ते चार बंदे बैठ के गल करते होण, भावें हथ नाल अखबार लेके शेयर करते होण, भावें व्हाट्सएप ते यूनीवर्सिटियां चलाओ, जिथे असीं नवीं गल्लां सोच सकीए, अपनी परंपरा वाल नूं भी मुड़ के देख सकीए, उहदा पुनर सिरजन कर सकीए। मैं फिर कहा कि लोकतंत्र बड़े बड़े क्राइसिस है और सानू ये लगता है कि लोकतंत्र एक आखिरी अचीवमेंट सी पोलिटिकल दुनिया भर की, वो नहीं सी। जे वो आखिरी होंदी तो क्राइसिस ना होंदा। इस नाल मैं पूरी तरह सहमत हाँ गरेवाल साहब की गल नाल भी एजुकेशन तो बगैर साडा सरना नहीं, लेकिन वो एजुकेशन होनी कित्थे है? साडे देखते देखते सारा का सारा सिक्ख्या तंत्र ढह गया, स्कूल तबाह हो गए, कॉलेज तबाह हो गए, किते किते टावें टावें अध्यापकों विद्यार्थियों ते माँ बाप दे ते प्रिंसीपल हैडमास्टर के सिर ते संस्थावां चलदियां पईयां, सरकारां कुछ नहीं दिंदियां, नेता कुछ नहीं करते, मीडिया चुप हो के बह गया है। 2-3 मिनट तो बाद तुसीं अखबार नहीं पढ़ सकते, इश्तहारबाजियां रह गई हैं।
ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਹਲੇਪਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਕਦੀ EMI ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੀ EMI ਤੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, EMI ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ EMI ਤੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, EMI ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਕੂਲ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਾਲਜ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਾਇੰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। PCCDU ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਡ ਹੌਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਛਾਪ ਕੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਹਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਪੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਰੱਸੀ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹਰਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਸੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਅਗਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਟਾਰਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਬੋਲਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਸ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਥ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ? ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਰਟਨਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਕੋ ਰਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਆਥਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 0। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਵੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ? ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੂੜੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।
मैं भी कहना हुन्ना किसी सीनियर बंदे नाल गल करो, मैरिज पैलेस किते तुसी बंदा तुहानूं चंगी शख्सियत लगे उन्होंने पुछो सर जिंदगी की है, तुसी कित्थे काम करदे हो। साडी जिहड़ी गैर रस्मी सिक्ख्या बिल्कुल जीरो ते आ गई है। मैं अपनी गल समाप्त करदा दो गल्लां करके। मैनूं 2 यूथ फैसटीवल ते ऐसे दर्शक जाने का मौका मिलिया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ते एक रामगढ़िया कॉलेज आ। रामगढ़िया कॉलेज जिस दिन मैं गया उस दिन वो लड़कियां दा कंपीटीशन सी ते उत्थे ढाडी वारां दियां सीगे मुकाबले, क्योंकि सारे सैक्स सर्कल चों ढाडी वारां शुरू होईयां ते पैदा होईयां। तो मैं उन्होंने बच्चियों को सुनिया, बहुत उन्हें हेक ला ला के गीत गाए तो ढाडी वारां गाइयां। तो जदों वो जजिस नूं इंट्रोडक्शन कराउंदे सी तो पहली कुड़ी आई उन्हें कहा जी नीलम शर्मा, दूसरी आई वो भी लड़की दूसरे धर्म तो सी। तो मैं सोचा ये गीत संगीत सानू किद्दां जोड़दा है, सद्भावना पैदा करता है मतलब कॉलेजेस दे विच। दूसरा मैं जो यूथ फैसटीवल के जोड़े फोक सॉन्ग्स वाले देखे, साढ़े बहुते गीत साढ़े सीगे प्यार कथावां चों जां दुल्ला भट्टी चों। एक बच्चे ने वो भी शहीद भगत सिंह की घोड़ी भी गाई सी। पिछले साल मैं देखिया हीर दमोदर, आप बारिशा दा 300 साल मना रहे हैं, वो हीर दमोदर गा के फर्स्ट आ गया। लेकिन जदों असी यूथ फैसटीवल दीयां स्टेजां तो उठ के मैरिज पैलेस विच वड़दे हां, साढ़े एकदम गीत क्यों बदल जाते बई, एकदम संगीत क्यों बदल जाता, साढ़े बोल क्यों बदल जाते, असी अपना रूप क्यों बदल लें। मैं जिस तरह थोड़ा ना पहला किया, मैं हर गल की केस स्टडी करता रहा। गुरदासपुर में लगभग 1.5 साल SSP रहा, तो उत्थे 6 थावां ते गोली चली मैरिज पैलेस वाली थां ते। 2 थां ते दीना नगर, एक कानूमाण का पिंड सीगा, एक धारीवाल, एक डेरा बाबा नानक के कोले पिंड सी। तो मैं 6 नूं स्टडी किया भी होया कि 6 चों 5 थावां ते बंदियां ने शराब पीती हुई सी बई। तो बहुत ही वो गीत नूं ही कोई कहंदा सी मेरी पसंद आ गीत ला, कोई कहंदा सीगा इहनूं उच्ची कर आवाज़ नूं, कोई कहंदा हौली कर, इत्थों लड़ाई हुई तो वो सारा होया। मैं ये भी तुहानूं बेनती करना चाहुंदा, जिद्दां शर्मा साहब ने हाईलाइट की गल नूं, पंजाबीओ जदों आपां कहंदे हां यूथ नूं रस्ते ते किद्दां पाउणा, रस्ता किहड़े आ ते कौन पै गए, सानूं सोचना भी चाहिए। असीं सोचते नहीं बिल्कुल, मैं देखिया सोच साडे च नहीं, असीं पढ़ते नहीं, असीं विचारते नहीं है। मैं ये भी गल माइक तो कहना, तुसी मेरे लोग हो, मेरे लोगों च जैलसी बहुत है। मैं बहुत नेड़े होकर नौकरी की है, कोई माड़ी मोटी लड़ाई हो जानी तो कई बंदे ने आसे पासों दी आके मिलना जी ਇਹਦਾ नाम भी विच पा दिओ। मैं कहा भी ਉਹਦਾ है नहीं, कहते जी फड़िओ ना बस एक बारी पा दिओ। जो ना पाता वो कहते जी ने बाहर नूं जाना, एक बारी ना कढ़िओ ना इन्ना चिर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ, असीं इस पासे क्यों जाते। थोड़ा जिहा गुलाल जी लालच कर लग्या मैं देखिया बई जदों मैं आम तौर पर लोगों भी बहुत चंगी तरह मिलिया, तो एक बारी ममदोट पिंड में इदा थोड़े लोगों नाल गलबात कर लग्या, फिरोजपुर का टाउन आओ। जदों मैं ग्रेवाल साहब गल कर लग्या तो वो बंदे मैनूं कहंदे इहो जिहा टाइम होना, तू थोड़ा 10-15 मिनट का ज़्यादा, दिसंबर का महीना सी। एक बंदा मैनूं जानदा आया तो वह कहंदा सर थोड़ी देर रुक जाओ भी असीं गुरुद्वारा साहब अनाउंस कर दिंदे हां, थोड़े बंदे होर आ जाणगे। मैं कहा ठीक है। मैं थोड़ी देर 20 मिनट रुकिया तो 50-60 बंदे आके एक सत्थ दे विचकार जे बह गए, तकोणी जी बरोटा बनया सी। जदों मैं अद्धे च पहुंचिया बोलदा बोलदा तो पिछों 3-4 बंदे लोर जी च लंघ गए, जिद्दां वो खूंजा बनया होया, तो पिछले बंदे हस पै। मैं उन्होंने बेनती की भी जिहड़ा मैं पहला सुनिया वो भी भुल जाओ, तो मैं अगे भी कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी एक गल याद रखो। कहते सर किहड़ी? मैं क्या जिहड़ा इस हासे ने जिहड़ा तुसीं 30 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट हसे हाँ, इस हासे ने पंजाब नूं बहुत रवाया। जदों असीं किसी शराब पीण वाले नूं ग्लोरीफाई करते हैं, जदों असीं पंजाबी फिल्मां दे विच अमली दा रोड देख के बहुत उच्ची उच्ची हसते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जो मैं महसूस किया समाज विचरदे हैं। जे असीं थोड़े गंभीर होइए, थोड़ा साहित्य वाल आइए, जिद्दां शर्मा साहब कहंदे अपने आप नाल गल करिए, अपने लोकां नाल गल करिए, तो बहुत सोहनी जिंदगी हो सकती है। लेकिन इन्नियां थोड़ियां जिहड़ियां मैं देखियां यूथ दे विच, खेडना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, सीनियर नाल गल करनी चाहिए, तो खर्चीले घट होना चाहिए। वखरा विषय है, साडे लोग खर्चीले भी बहुत है, भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच जी। गरीवाल साहब गल है कि चिंतन दे नाल किवें जुड़े नौजवान, क्योंकि चिंतन तो दूर रहण दे विच बहुत सारियां समस्यावां पैदा होंदियां, तो उन्हां समस्यावां नाल पंजाब हर वेले जूझदा रहिंदा। ते जे थोड़ा जिहा वेखीए कि कई बारी नौजवानों नूं कट्टड़ मजहबी रंगां दे विच रंगण दी कोशिश की जाती है, उन्होंने होर रस्ते दिखाने की कोशिश की जाती है। नौजवान चिंतन दे नाल किवें जुड़े, किवें वो इस दे कैपेबल होए कि की चंगा की माड़ा?
मैं पहले एक मैं इधर बड़ी इंटरेस्टिंग गल सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ। कोई महीना पहला की गल है, पंजाब के जोड़े खजाना मंत्री ने वो किसी इस तरह मीटिंग बैठे सी, चरण गिल ते होर इस तरह के काफ़ी लोग उत्थे बैठे सी ते उन्होंने कहा कि मैं जी पब्लिक सैक्टर एजुकेशन है उन्होंने बहुत मतलब इंपॉर्टेंट समझदा ते उहदे लई मैं पर्टिकुलरली टैक्नीकल एजुकेशन मैं जी बजटरी एलोकेशन ने उन्होंने इन्ना वाधा किया तो इस तरह किया, किसी ने उन्होंने रिस्पोंड ना किया। भी वो ये कहना चाहते थे कि असी पब्लिक सैक्टर एजुकेशन पर्टिकुलरली टैक्नीकल एजुकेशन उन्होंने बहुत प्रमोट कर रहे। तो जो कोई ना बोलिया उन्होंने मेरे वाल देखा तो मैनू कहते भी गरवा साहब की विचार है तुहाडा इहदे बारे। मैं जी भी जे तुसी पब्लिक सैक्टर एजुकेशन पर्टिकुलरली टैक्नीकल एजुकेशन इन्ने सीरीयस हो तो तुसी राज सभा दे विच जिहड़ा बंदा प्राइवेट एजुकेशन नू रिप्रजेंट करदा उहदा साइन आ उहदा सिंबल आ उहनूं तुसी राज सभा का मैंबर बना लिया। तो वो कहते जी वो तो बन गया। मैं फिर इसका टैसट ये आ कि की तुसी जिहड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रैगूलेटरी कमीशन बनाओगे, जे तो बनाओगे तो यदा मतलब तुसी सीरीयस हो। गल ये आ कि कोई गल्लां पोलिटिकली कुछ भी कर सकते हैं, पर जिवें राजेश जी ने कहा कि जिहड़ा कॉरपोरेट है वो बस नहीं जान दिंदा किसी ने, उन्हें हर चीज़ नूं कमोडिफाई करता, हर चीज़ इस वेले बिकाऊ है। सो मतलब जी ये जिन्ना पवाड़ा इस प्राइवेट कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ने या कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ने किया, ਇਹਦਾ कोई मतलब वो नहीं है। हुण तुसीं कहा कि किवें चिंतन की परंपरा शुरू होवे, ये गल बहुत इंपॉर्टेंट आ कि पंजाब नूं अगर दो चीज़ां या दुनिया नूं दो चीज़ां ही बचा सकदियां ने इस वेले, वो ने नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 ते आर्ट लिटरेचर कल्चर ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪॉलिसी बनाई है नैशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब अच्छे बंदे ने, पर असी फाइनली ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रैट्स दसते हैं कि तुसीं किवें पढ़ाउणा ते किवें पढ़ना, उहदे विच किसी टीचर का कोई रोल नहीं हुंदा। सो मतलब लोक ने एक लोक मूवमेंट खड़ी होने की जरूरत है इहदे लई जिहदे विच ये सारे लोग ये गल च पार्टिसिपेट करन, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स टीचर्स कि किस किस्म की एजुकेशन सिस्टम की सानूं इस वेले लोड़ है। ब्यूरोक्रैट्स या पॉलिटिशियन ना सानूं दस्सण, असीं दसीए कि तुसीं साडे लई किहो जी पॉलिसी लैके आओ। नंबर 1 ये आ। दूसरी गल ये आ कि हाँ जी, दूसरी गल मैं समझदा कि जिहड़ी इस मूवमेंट तो बाद दूसरी मूवमेंट जिहड़ी खड़ी करन दी जरूरत आ। किसी वेले जिवें लैफ्ट ने बहुत वड्डी मूवमेंट खड़ी कीती सी चिंतन दी लिखतां दी, जिवें ये गल होई आ कि हर बंदे दे अंदर एक पोइट बैठा होया, हर बंदे दे अंदर एक आर्टिस्ट बैठा होया, हर बंदे दे अंदर एक चिंतक बैठा होया। सो इस यूनिवर्सिटी नूं पर्टिकुलरली इस यूनिवर्सिटी नूं मैं समझदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की लोड़ आ जिस प्लेटफॉर्म के उत्ते सारी पंजाब की यूथ आ जिहड़ी वो पार्टिसिपेट करे, अपना जिहड़ा क्रिएटिव वर्क आ वो उहदे उत्ते लैके आवे, उहदे नाल मतलब सारी मतलब इस तरह के मैं समझदा कि इस वेले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ने उन्होंने भी यूज़ किया जा सकता। हुण जिवें असीं कहने कि जिहड़ा सोशल मीडिया ये बहुत ज़्यादा नैगेटिविटी फैला रहा, पर असीं इहनूं बंद तां कर नहीं सकते कि असीं सोशल मीडिया नूं अपने परपज़ लई पंजाब दे विच आर्ट लिटरेचर ते कल्चर की मूवमेंट खड़ी करने लई यूज़ कर सकते हैं, कि असीं एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स लई कोई इत्थे प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिथे लोग पार्टिसिपेट करन और नवे आइडियाज़ दे नाल आउण। सो मैं समझदा कि इस गल तो बिना कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज होण, टीचर्स ऑर्गेनाइज होण, जां जिहड़े बंदे भी सिक्ख्या ते किरत नाल जुड़े हुए ने वो इकट्ठे हो के पंजाब की भलाई लई सोचण का मतलब आ कि उहदे लई कुछ क्रिएट कर। सोचना है पोइट्री लिखना, सोचना है नावल लिखना, सोचना है आर्टिकल लिखना, पर ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने आर्ट बनाउणा
ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਵਿਗੜੇ, ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਜਾਵੇ ਵੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਪੈਸੀਮਨ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 1 ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਔਰ ਸਾਈਕੋਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਦਹਾਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆਇਆ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਕਲ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ। ਬਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੈਅ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ? ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 25-30-50 ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ।
ਜੌਨ ਨੈਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਾਈਂਡ। ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੌਨ ਵੀਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੌਨ ਨੈਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ DS ਅਥਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਲਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸੋਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਨੋਮਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਹੋ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ, ਜੰਮ ਕੇ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜੀ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਜੀਆ ਨਾ ਕਦੇ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਰੱਖਣ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਪਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧੋਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈਬਰਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਲੌਜਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਐਂਬੋਡੀਡ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਰਟਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਲਚਰ, ਆਰਟ, ਥਾਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਂਬੋਡੀਡ ਲੌਜਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹਾਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਜੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕਿਊਰੇਬਲ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਸਟ ਬਾਈ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਰੀਮਰ, ਔਰ ਡਰੀਮ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰੀਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘੀ ਆ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਸਿਲੇਬਸ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਪੈਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, 1992 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਦਾ ਕੋਡ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 10 ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਾਤਾ, ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ? ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਇਆ। 1986 ਤੋਂ ਤੇ ਫੋਕਲੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। UGC ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡੈਮੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟਸ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਬਸ ਆਪ ਵੀ सर मेरा एक सवाल है कि असी कोई भी मॉडल इतने बैठे बैठे डिस्कस कर लिए, कोई भी डिस्कस कर लिए, पर जो असी देखते हैं कि फैसले राजेश सर ने अपनी जी गल की है, मैं उन्होंने अगे कंटिन्यू करांगे। असी देखते हैं जो एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली तो बह के आ रही है। सो दो तरह के मॉडल ने, जो पंजाब सेंट्रिक मॉडल तो नैशनल सेंट्रिक मॉडल। जोड़ा नैशनल मॉडल है वो मॉडल एक दूसरी सोचता है तो पंजाब का मॉडल दूसरी सोचता है। ये सारे वर्तारे दे विच असी अपनी स्पेस किवें क्रिएट कर सकते हैं? मैं एक होर एग्जाम्पल लैके तुहानूं इस गल का जवाब देना चाहांगा। ये गल अगेन मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्सट गल करांगा, उत्थे गल्लां बहुत सौखी तरह समझ लग जाणगियां, क्योंकि वो साडी पंजाब दी एग्रीकल्चर दे नाल, खेतीबाड़ी नाल, किसानी नाल, पिंडां दे नाल जुड़ी हुई गल है। ये वो टाइम सी जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई आ, जो मतलब जड़ियाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने सारिया हिंदुस्तान दीयां स्टेट्स दे विच बणियां हुई, उन्होंने असीं SAUs कहने आ, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एक बॉडी है इन्हां दी, एपेक्स बॉडी है, जिवें बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बॉडी है जिन्होंने असीं UGC कहने आ, उस तरह नाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ नूं जिहड़ी कोआर्डीनेट करदी सी जां इन्हां नूं रैगूलेट करदी सी, उस बॉडी का नाम सी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सारियां जिहड़ी रिसर्च सीगी, जिवें पंजाब दे विच रिसर्च हो रही है, पंजाब दे विच एग्रीकल्चर दे नाल मतलब जिहड़ियां पैकेज एंड प्रैक्टिसिस बन रही ने, उन्हां दी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। उस फील्ड दे विच लोग फील्ड मतलब जिहड़े वो भी साइंटिस्ट ही ने, वो उन्हां नूं लैके जांदे ने। वो सारे दा सारा काम SAU कर रही सी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर रही सी, सारा पैसा उत्थे ही आउंदा सी। इस तरह दे नाल की होया कि पंजाब दे विच पंजाब सेंट्रिक डिवेलपमेंट हुई, पंजाब दे एग्रो क्लाइमैटिक जोन्स नूं ध्यान दे विच रख के सारी दी सारी डिवेलपमेंट हुई। उस तो बाद की हुंदा कि ICAR ने अपना जिहड़ा मेजर मतलब सी चंक अपने बजट दा, उहदे नाल सेंट्रल इंस्टीट्यूशनस बना दिते। की आ कि जिवें एक वीट का बना दो, एक इस चीज़ का बना दो, एक इस का बना दो, एक वो सारे के सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बनाते, और जो पैसा सी उन्हां दे विच डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। उहदे नाल की सीगी स्टेट सेंट्रिक जिहड़ी डिवेलपमेंट सी वो रुक गई, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत हद तक स्टेट सबजैक्ट आ, जां वो एग्रो क्लाइमैटिक जोन्स दे विच ध्यान च रख के की जाती है। इस करके सारे जिहड़ियां पंजाब की जिहड़ी सारी दी सारी साइंटिफिक डिवेलपमेंट सी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रुक गई। इहदा मतलब ये सी कि गल दोनों नूं किस तरह नाल कोआर्डीनेट करना। हुण जिवें एजुकेशन भी स्टेट का सबजैक्ट आ, जे एग्रीकल्चर दे विच की हो रहा कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कहो जी कि इस तरह नाल ਤੁਸੀਂ ਇਹ इरीगेशन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ एनहांस करना। बहुत सारिया स्टेट्स ਨੂੰ इरीगेशन हो ही नहीं रही, उन्होंने ਉਹਦਾ बहुत लाभ होगा। जे ਤੁਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इरीगेशन ਨੂੰ ਹੋਰ एनहांस ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। कहने का मतलब ये आ कि डिवेलपमेंट आ जिहड़ी वो बहुत हद तक लोकल सिचुएशनस दे विच ही होनी चाहिए, डाइवर्सीफाइड ही होनी चाहिए। हुण जदों तुसीं सेंट्रल जदों असीं एजुकेशन की गल करते हैं, इहदे विच मैं समझदा कि दोनों पासे ध्यान देने की जरूरत हैगी आ कि एक पासे असीं मतलब पंजाब दीयां एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होर ने, यूपी दीयां होर ने। जे असीं इस तरह नाल नहीं अंडरस्टैंड करांगे, एक मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बना के चलांगे, तां असीं बहुत सारा नुकसान कर दांगे, जिहड़े डाइवर्सिटी आ उहनूं ओवरलुक करके।